चाले पहली मुलाकात इंसाफ ना मिलने से देश छड्डण दी गल कही सी बलकौर सिंह ने। खालिस्तान मंगर वालियां ते बिक्रम मजीठिया दा तिखा निशाना, जे पंजाबी चाहणगे तां ही बनेगा खालिस्तान, कोई विदेशी शख्स नहीं लिया सकदा रेफरेंडम, अमृतपाल नूं भी दस्सिया ड्रामेबाज। 30 दिसंबर नूं चंडीगढ़ दे विच पक्का मोर्चा लगाउणगे किसान, पानी दे मुद्दे ते सरकार नूं घेरन दी तैयारी, ट्रैक्टर ट्रालियां नूं लैके चंडीगढ़ पहुंचणगे किसान। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल सने पंजाब दियां 5 किसान जथेबंदियां दे वल्लों ऐलान। रोडवेज यूनियनां दे नाल सरकार दी बैठक रही बेसिट्टा, मुलाजमां दी हड़ताल रहेगी जारी, मुख्यमंत्री रिहाइश दे घराओ दा भी कीता ऐलान, बसां ना मिलण कारण लोक हो रहे परेशान। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। दिल्ली के श्रद्धा कतल केस दे विच रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा, लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने ही किया सी कतल, 35 टुकड़े करके फ्रिज दे विच रखी सी लाश, 18 दिन तक टुकड़ियां नूं लगाउंदा रहा टिकाणे। मोहाली दे विच नर्स दी शक्की मौत दे विच अहम सुराग, सीसीटीवी दे विच दिखिया शक्की एक्टिवा ते लैके आया सी लाश, सोहाना पिंड दे विच सुट के होया सी फरार। राम रहीम नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत, पैरोल के खिलाफ पाई पटीशन नूं कीता रद्द, एडवोकेट HC अरोड़ा ने पैरोल नूं दित्ती सी चुनौती। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल, खाजाना इस खास पेशकश दे नाल। फर्क तां पैंदा है दे विच अज गल तुहाडी परेशानी दी, जिहड़े लोग खज्जल खुआर हुंदे होए नजर आ रहे ने, क्योंकि हड़ताल दे उत्ते ने रोडवेज यूनियनां दे मुलाजम। पर इस सब दे विचाले खबर यह है कि जिस सरकार दे अहुदेदारां दे नाल जिहड़ी अफसरां दे नाल मीटिंग चल रही सी, उस दे विच कोई सिट्टा नहीं निकल सकिया है और जारी रहेगी हड़ताल। रोडवेज यूनियंस दे वल्लों यह साफ कर दिता गया है, सरकार दी बैठक बेसिट्टा रही है, सरकार दे नाल जो बैठक सी वो बेसिट्टा रही है ते मुलाजमां दी सरकार दे नाल सहमति नहीं बन सकी। मुख्यमंत्री दे वधीक प्रमुख सकत्तर दे नाल ये बैठक हुई सी। पंजाब भर दे विच हड़ताल दे उत्ते ने रोडवेज दे कच्चे मुलाजम ते बसां ना मिलण करके जिहड़े यात्री ने, मुसाफर ने, लोक ने अपनी मंजिलां दे वल जाण वाले, वो खूब खज्जल खुआर हो रहे ने। चंडीगढ़ दे विच सीएम रिहाइश दे घराओ दा भी ऐलान यूनियन दे वल्लों कीता गया है। पंजाब रोडवेज के मुलाजम लगातार धरने के उत्ते चल रहे हैं। अज सरकार के नाल मीटिंग सी अधिकारी पद्धर थी, लेकिन मीटिंग बेसिट्टा रही है और हुण मुलाजम ये कह रहे हैं कि असी अपनी हड़ताल भी जारी रखांगे, मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी कल करांगे। इस यूनीयन के जिहड़े प्रधान ने रेशम सिंह, उन्हां दे नाल गलबात कर लेने। रेशम जी, सब तो पहला ये दसो किहड़ी यूनीयन की अज मीटिंग किस दे नाल हुई और किहड़ी गल नूं लैके पेच फसिया जिस दी वजह करके मीटिंग बेसिट्टा रही है? देखो जी, अज की मीटिंग पंजाब रोडवेज पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन वालों सीगी। सो साडे मानयोग मुख मंत्री जी के जिहड़े वधीक प्रमुख सकत्तर लाए गए आ हिमांशु जैन जी, उन्हां वालों मीटिंग की गई। सो उस मीटिंग दे विच जिहड़े साडीआं मुख मंगां सी, जिवें कच्चे मुलाजम पक्के कीते जाण, किलोमीटर स्कीम बसां ना पाईआं जाण, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 10,000 ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਨਬਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2-3 ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਨਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਫ ਰੂਟ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਗਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1850 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੈਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤਰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਆਫ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰਤਾ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਨ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਫ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਆਫ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਫ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਸਕਦਾ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਸਵੇਵ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਸਵੇਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਔਨ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਫ ਰੂਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਰੂਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ। ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਬਟਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਜਗ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛੜੀ ਘਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਈਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ 7-800 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ
ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਹੱਦ ਵੀਰਵਾਰ, ਕਿ 3 ਦਿਨ ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਬਟਾਲੇ ਡਿਪੂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋ ਜਾਂਚ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝੁਕੀਏ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਲਗਭਗ 4000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਨਬਸ ਦਾ ਤੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰਡੀਸੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਜੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਡਿਪੂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਫ ਰੂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਫ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਔਨ ਰੂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਰੂਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਰੂਟ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰੂਟ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫ ਰੂਟ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ? ਜਿਹੜੀ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਦਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯੂਨੀਅਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੰਨਾ ਕਮਾਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲਟਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ, ਕਰੀਬ 15-18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੜਿੱਗੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਉਹੀ ਸਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5, 7, 10 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਤੇ 5 ਰਾਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰੂਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਐਕਟਿਵਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੋਹ ਤਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਰਲਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਊ, ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਪੂ ਖੋਲ ਦੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 500, 700, 800, 1000 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ EMPLOYEES ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਫ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 18/7/2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 14 ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਭਗ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਨਬਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ PRTC ਦਾ, ਲਗਭਗ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ 1300 ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਧਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 300 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਰਲਰ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ 2014 ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੀਐਫ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਪੀਐਫ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ 300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 3 ਡੇਜ਼ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ 12 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਣਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਫ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਔਨ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਔਨ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਨ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਔਨ ਰੂਟ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਨ ਰੂਟ ਜੀ। ਔਨ ਰੂਟ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਔਨ ਰੂਟ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਡਾ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕੋ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਰੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? गौरव जी मैं ही कहना चाह रहा, पता है शायद कोई मतलब मिसकम्युनिकेशन है, वो ड्यूटी पे ही है ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਨ ਰੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਫ ਰੂਟ ਸੀ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਰੂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 5-6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 7-8 ਦਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਮੰਗ ਲਏ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਨ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਔਨ ਰੂਟ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਔਨ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਨ ਰੂਟ 3 ਦਿਨ ਛੱਡੋ, ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਔਨ ਰੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਔਨ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਔਨ ਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਚਲੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।